Good morning, I'm S. Anuradha. Now we are going to deal with the Botany Paper 6, Plant Ecology and Phytogeography, and under that, Biotic Factor. This is the last chapter in our first unit. So, in this chapter, we are going to deal with what are the living factors. Biotic refers to living organisms. So, what are the interactions of living organisms living in a particular environment? So, what are positive interactions, what are negative interactions, and examples for those interactions. Introduction. Organisms do not live alone in nature but in a matrix of other organisms of many species. So organisms, they live in a combination with many other organisms in nature. So when they live with other organisms, they'll depend on other organisms for one or other needs. So among this, they'll try to interact with other organisms, other species also. So many species in an area will be unaffected by the presence or absence of other species. This is called neutralism. Now this particular species, many species they live in a particular area, and the living or the mode of living of these species will be unaffected by the presence or absence of other species. That is, ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో చాలా స్పీషీస్ జీవిస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఈ స్పీషీస్ ఒక స్పీషీస్ యొక్క ప్రెసెన్స్ ఆర్ యాబ్సెన్స్ అనేది మిగతా వాటి స్పీషీస్ని ఎఫెక్ట్ చెయ్యవు అని చెప్పేదే న్యూట్రలిజం అని చెప్తాం. బట్ ఇన్ మెనీ కేసెస్ టూ ఆర్ మోర్ స్పీషీస్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వన్ అండ్ అదర్. కానీ చాలా సందర్భాల్లో టూ ఆర్ మోర్ స్పీషీస్ ఒకదానితో ఒకటి ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాగే ఈ ఇంటరాక్షన్స్ అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఒకదాని మీద ఒకదానికి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో వన్ ఆర్గానిజం will have an influence on the other organism, and the other organism will also have influence on the first organism. This whole phenomenon is called biological interrelationship. సో దీన్నే మనం బయలాజికల్ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ అంటాం. అంటే న్యాచురల్గా ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఒకదాన్ని ఒకటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకునే ప్రాసెస్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బయలాజికల్ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్. Coming to interactions. Interactions may be positive or negative. They are of 5 types. Positive interactions, mutualism and commensalism. Under negative interactions, we'll see exploitation, amensalism and antibiosis competition. Positive interactions. Populations help one another and either one or both the species are benefited in the form of food, shelter, substratum or transport. So positive interactions, that is the interactions between two species will show positive effect. That is they help each other and they share the common substances like food, shelter, substrate, etc. So here no organism is harmed. So it will be beneficial for both the organisms. Those type of interactions are called as positive interactions. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇంటరాక్షన్స్లో ఆర్గానిజమ్స్ ఒకదానికొకటి లేదా స్పీషీస్ ఒకదానికొకటి హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. సో ఒకటి ఫుడ్ అందించినట్లయితే ఇంకొకటి షెల్టర్ ప్రొవైడ్ చేయటము లేదా ఒకేలాంటి సోర్సెస్ని కామన్గా షేర్ చేసుకోవడమో చూస్తాం. సో దీంట్లో టూ స్పీషీస్కి కూడా ఎటువంటి హార్మ్ అనేది జరగదు ఇక్కడ. సో బోత్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ బోత్ స్పీషీస్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్. ఒకటి ఉండటం వల్ల ఇంకొక దానికి ఎటువంటి నష్టము జరగదు. పైగా ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకోవటం వల్ల రెండు స్పీషీస్ కూడా బెనిఫిట్ని పొందుతాయి. సో దట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఇంటరాక్షన్. దిస్ అసోసియేషన్ మే బి కంటిన్యూస్ or transitory, obligate or facultative.
సో ఈ రెండిటి యొక్క అసోసియేషన్, ఈ మ్యూచువల్ అసోసియేషన్ అనేది కంటిన్యూస్గా జరగచ్చు లేదా కొంతకాలం పాటు జరగచ్చు. సో కంటిన్యూస్ అంటే త్రూ అవుట్ ది లైఫ్ టైం ఆ రెండు స్పీషీస్ ఒకదానితో ఒకటి ఇంటరాక్ట్ అవుతూ బెనిఫిట్ని పొందుతూ ఉండొచ్చు, లేదా కొంతకాలం వరకే ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్, సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకైనా ఉండొచ్చు. Obligate or facultative. So it may be strict or not so strict. So obligate means compulsory or strict interaction between them అన్నమాట. Facultative అంటే కొన్నిసార్లు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. And these positive interactions are of different types. First one is mutualism or symbiosis. This is the most important positive interaction we see in nature. In this type, both the interacting species are benefited. సో ఇక్కడ మ్యూచువలిజం ఆర్ సింబయోసిస్ అనే పాజిటివ్ ఇంటరాక్షన్లో రెండు స్పీషీస్ కూడా బెనిఫిట్ని పొందుతాయి. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ పాలినేషన్ బై యానిమల్స్. Certain insects and birds derive food from nectar, pollen, or other plant parts. In return, they bring about cross-pollination in plants. సో ఇది ఇన్ నేచర్ మనం జనరల్గా చూసేటువంటి ఎగ్జాంపుల్. దీంట్లో కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్, బర్డ్స్ అవన్నీ కూడా ప్లాంట్స్ నుంచి నెక్టర్ని, పాలన్ని అలా తీసుకుంటూ ఉంటాయి ఫర్ దేర్ సర్వైవల్. అయితే దీస్ ఇన్సెక్ట్స్ they are benefiting from the plants by taking nectar and pollen. అయితే ఇన్ టర్న్ ఆ ఇన్సెక్ట్స్, బర్డ్స్ వీటికి ప్లాంట్కి ఎలా హెల్ప్ అవుతున్నాయి అంటే దే బ్రింగ్ అబౌట్ క్రాస్ పాలినేషన్. సో ప్లాంట్స్ దే కెనాట్ మూవ్, దే ఆర్ ఫిక్స్డ్. సో వాటిలో పాలినేషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే త్రూ దీస్ బర్డ్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్. సో ఇవి నెక్టర్ ఆర్ పాలన్ని తీసుకోవడానికి ప్లాంట్ మీద వాలినప్పుడు ఈ పాలిన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి వాటి మీద వింగ్స్కి కానీ వాటి బాడీకి కానీ ఫెదర్స్కి కానీ బైండ్ అవుతాయి, స్టిక్ అవుతాయి. సో వెన్ దీస్ ఇన్సెక్ట్ ఆర్ బర్డ్ ఇట్ ఫ్లైస్ టు అనదర్ డిస్టెంట్ ప్లేస్, అక్కడ ఈ పాలిన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఆ సాయిల్లోకి చేరి అక్కడ మనకి జర్మినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ క్రాస్ పాలినేషన్ అనేది ఇండైరెక్ట్గా ఇట్ ఈస్ మీడియేటెడ్ బై ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ బర్డ్స్. సో ఇన్సెక్ట్స్, బర్డ్స్ ప్లాంట్కి చేసేటటువంటి బెనిఫిట్ క్రాస్ పాలినేషన్. ఇన్ టర్న్ ఇన్సెక్ట్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఫుడ్ కోసం, పాలెన్ ఆర్ నెక్టర్ కోసం ప్లాంట్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ రెండు కూడా బెనిఫిట్ని పొందుతున్నాయి. దాన్నే మనం పాజిటివ్ ఇంటరాక్షన్ అంటాం. సో దీన్నే మ్యూచువలిజం ఆర్ సింబయోసిస్ అని చెప్తాం. అంటే ఇక్కడ మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ దిస్ కేస్. Dispersal of seeds and fruits. This is done by birds and mammals. Seeds, fruits, or even whole plants attach to the feathers or fur or ingested seeds and migrate to distant places. సో ఇంతకు మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే డిస్పర్సల్ ఆఫ్ సీడ్స్, ఫ్రూట్స్ ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే బర్డ్స్ ద్వారా, సో మ్యామల్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ xanthium, ఆండ్రోపోగాన్, ఎఖైరాంథస్ ఎక్సెట్రా. Myrmecophily. So this is pollination by ants. So myrmecophily అంటే ఇక్కడ in Acacia spirocephala the stipules form large hollow thorns in which ants live. So ఇక్కడ stipules are modified into large hollow thorns in Acacia species. సో ఇక్కడ ఆ stipules అనేవి చాలా హార్డ్గా, లార్జ్గా ఉండి లోపల హాలో స్పేస్, ఎంప్టీ స్పేస్ అనేది ఉంటుంది డొల్లలాగా. సో దాంట్లో యాంట్స్ అనేవి సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ద ప్లాంట్ సెక్రేట్స్ బెల్షియన్ బాడీస్ అట్ ద టిప్ ఆఫ్ లీఫ్లెట్స్ ఫర్ ఫీడింగ్ యాంట్స్. సో ఇక్కడ ఆ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది, వాటి లీఫ్లెట్స్ యొక్క చివర్లో, టిప్లో బెల్షియన్ బాడీస్ అనేటువంటి ఒక టైప్ ఆఫ్ స్పెషల్ ప్రోటీన్ని సెక్రెట్ చేస్తాయి. అండ్ ants they eat that protein and they survive in the hollow thorns. సో ఇక్కడ అకేషియా స్పీషీస్లో ants ఏ విధంగా బెనిఫిట్ పొందుతున్నాయి ఆ ప్లాంట్ నుంచి అంటే ఆ హాలో థార్న్స్నే వాటి ఆవాసంగా చేసుకొని వాటి హ్యాబిటేట్ లాగా
అంటే అక్కడ దే ఆర్ యూజింగ్ దోస్ థార్న్స్ యాజ్ దేర్ షెల్టర్. అలాగే ఫుడ్ కోసము బెల్షియన్ ప్రోటీన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి. సో ఈ విధంగా యాంట్స్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ ది అకేషియా ప్లాంట్. వేరాస్ ఇన్ టర్న్ యాంట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, ప్లాంట్కి ఏ విధంగా యూస్ అవుతున్నాయి అంటే దీస్ యాంట్స్ యాక్ట్ యాజ్ బాడీగార్డ్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ అగేన్స్ట్ డిస్టర్బింగ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ హెర్బివోర్స్. సో ఇవి అక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట ప్లాంట్ని. సో అవి బాడీ గార్డ్స్ లాగా యాక్ట్ చేయటం వల్ల మిగతా వేరే ఇన్సెక్ట్స్ కానీ ఇంకేమైనా తినడానికి వచ్చేటువంటి హెర్బివోర్స్ కానీ ఈ ప్లాంట్ జోలికి రాకుండా చూడటమే వాటి యొక్క పని. సో ఈ విధంగా ప్లాంట్ ఈస్ బెనిఫిటెడ్ by ants and ants are benefited from the by the plant. So this is Myrmecophily. Lichens. So this is seen as obligatory mutualism. So obligatory means strict అని చెప్పుకున్నాం. So స్ట్రిక్ట్ మ్యూచువలిజం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఒక్కటి లేకపోతే ఇంకొకటి సర్వైవ్ అవ్వలేదు. సో వెరీ స్ట్రిక్ట్, రెండు ఉంటేనే బోత్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్ అండ్ దే బోత్ క్యాన్ గ్రో అన్నమాట. సో ఒక్కటి లేకపోయినా ఇంకొక దానికి దాని సర్వైవల్ కానీ ఎగ్జిస్టెన్స్ కానీ కష్టమవుతుంది. అలాంటి దాన్ని మనం ఆబ్లిగేటరీ మ్యూచువలిజం అంటాం. సో ద టూ పార్ట్నర్స్ కెనాట్ గ్రో అలోన్ ఇన్ నేచర్. Lichen is a mixture of fungus and algae. సో ఇక్కడ ఫంగస్ లోపల ఆల్గే ఎంబిడ్ అయ్యి ఉండే ఆ కాంబినేషన్ని మనం లైకెన్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ ఫంగై అనేది ప్రొవైడ్స్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ మాయిశ్చర్ టు ద ఆల్గే. సో ఇక్కడ ఫంగై ఆల్గేకి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫంగై న్యూట్రియంట్స్ని అలాగే వాటర్ మాయిశ్చర్ని ఆల్గేకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆల్గే అనేది ఆ ఫంగల్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉంటుంది. సో ఆ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి అది మాయిశ్చర్ని న్యూట్రియంట్స్ని తీసుకుంటుంది ఆల్గే. వైల్ ద ఆల్గే ప్రిపేర్ ఫుడ్ ఫర్ ది ఫంగస్. సో ఆ మాయిశ్చర్ న్యూట్రియంట్స్ ఆ రెండు ఆల్గే అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఫంగైకి కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ని ఇది ప్రిపేర్ చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా బోత్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్ హియర్. సో ఇక్కడ ఫంగై లేకపోతే ఆల్గేకి న్యూట్రియంట్ మాయిశ్చర్ ఉండదు, సో దట్ ఇట్ కెనాట్ ప్రిపేర్ ఫుడ్ మెటీరియల్. సో ఆల్గే లేకపోతే ఈవెన్ దో ఆ మాయిశ్చర్ ఉన్నా కూడా అది ఓన్గా ఫంగై దానికి అది ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు. సో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకదాని యొక్క అవసరం ఇంకొక దానికి 100% అనేది మనం చూస్తున్నాం. సో దీన్నే మనం స్ట్రిక్ట్ ఆర్ ఆబ్లిగేటరీ మ్యూచువలిజం అంటాం. అంటే వితౌట్ వన్ ద అదర్ సర్వైవల్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్ మార్క్. Symbiotic nitrogen fixation. This is most important process which is occurring in nature. The nodulated roots of legumes contain nitrogen fixing bacteria called rhizobium. So the bacteria derives shelter and food from the plant roots. So ఇది మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్న విషయమే. రైజోబియం బ్యాక్టీరియా lives in the root nodules of leguminous plants. సో దిస్ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్ని ఆ ప్లాంట్ యొక్క రూట్స్ నుంచి డెరైవ్ చేసుకుంటుంది. అయితే ఇన్ టర్న్ బ్యాక్టీరియా ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది ఆ లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్కి అంటే దిస్ బ్యాక్టీరియా హెల్ప్స్ టు ఫిక్స్ అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ టు ద ప్లాంట్. సో ఇక్కడ లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ అనేవి దే కెనాట్ absorb or use the atmospheric nitrogen directly. సో బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే ఆ నైట్రోజన్ని ఆ ప్లాంట్ అబ్జార్బబుల్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని అందిస్తుంది ప్లాంట్స్కి. సో ఇక్కడ ఆ నైట్రోజన్ని యూస్ చేసుకొని ప్లాంట్ అనేది ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఆర్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్ని చేసుకుంటాయి. సో దట్ ద లెగ్యూమ్స్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్స్. సో ఈ విధంగా రైజోబియం బ్యాక్టీరియా కనుక లేకపోతే అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్ని ఇవి తీసుకోలేవు. సో దిస్ బ్యాక్టీరియా ఈస్ గివింగ్ నైట్రోజన్ ఇన్ అబ్జార్బబుల్ ఫార్మ్ ఫర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. అయితే ఈ రైజోబియం ఏం చేస్తుంది ప్లాంట్ నుంచి దానికి కావాల్సినటువంటి షెల్టర్ని అలాగే ఫుడ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో హియర్ బోత్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్. అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ రూట్స్ ఆఫ్ ఆల్నస్, Casuarina and leaves of about 400 non-leguminous plants.
Mycorrhizae. The roots of higher plants become infested with fungal hyphae to form mycorrhizal association. So ikkada mycorrhizae is a fungus which grows in association with the roots of a plant in symbiotic or pathogenic relationship. So ikkada fungus root plant యొక్క రూట్ లో సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ లో జీవిస్తూ ఉంటుంది. The fungi derives food from the roots and in turn absorbs water and minerals from the soil and provide it to the root hairs of the tree. సో ఇక్కడ ఫంగై ఏం చేస్తుంది, ఆ రూట్స్ లో జీవిస్తూ దాని నుంచి ఫుడ్ ని షెల్టర్ ని పొందుతుంది. అలాగే అది ఏ విధంగా ప్లాంట్ కి ట్రీకి ఉపయోగపడుతుంది అంటే అది సాయిల్లో ఉన్నటువంటి మినరల్స్ ని వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని రూట్ హెయిర్స్ కి అందిస్తుంది. సో ఈ విధంగా రెండు కూడా మ్యూచువలిస్టిక్ అసోసియేషన్ లో జీవిస్తూ ఉంటాయి. మైకోరైజే ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, ectomycorrhizae and endomycorrhizae. Ectotrophic mycorrhizae అనేవి they live on the surface of roots. Ecto outside, endo inside. సో ఇక్కడ రూట్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద పై వైపును కనుక మైకోరైజే జీవిస్తే దాన్ని ఎక్టోట్రాఫిక్ మైకోరైజే అని చెప్తాం. దీస్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పైన్స్, ఓక్, బీచ్ ఎక్సెట్రా. And endotrophic mycorrhizae, they are present inside the cells of the roots. Root cells లోపల జీవిస్తూ ఉంటాయి. Endo inside. So example red maple, walnut, orchids etc. Jeuchlorella and Zooxanthella. In this photosynthetic unicellular algae interact with outer tissues of some coelentrates, sponges, mollusks and worms. సో ఇక్కడ యూక్లోరెల్లా, జూక్సాంథెల్లా ఏంటంటే దీస్ ఆర్ యూనిసెల్యులార్ ఆల్గే. ఇవి కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్, సీలెంట్రేట్స్, స్పాంజెస్, మొలస్క్స్ ఆర్ వార్మ్స్ యొక్క ఔటర్ సర్ఫేస్ మీద జీవిస్తూ ఉంటాయి. Algae provides oxygen and nitrogenous compounds to the animal. సో ఇవి వాటి సర్ఫేస్ మీద జీవిస్తూ ఆ యానిమల్ కి ఆక్సిజన్ ని, నైట్రోజన్ ని సప్లై చేస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఇది ఆల్గే యానిమల్ కి చేసేటటువంటి బెనిఫిట్. సో యానిమల్ ఇంటర్న్ ఈ ఆల్గేకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే అది ఒక సర్ఫేస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, షెల్టర్ లాగా యూజ్ అవుతుంది యానిమల్ సర్ఫేస్. అలాగే ఇన్ రిటర్న్ they also obtain carbon dioxide and nitrogenous wastes released by the animal. అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యానిమల్ రిలీజ్ చేసినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని, నైట్రోజనస్ వేస్ట్స్ ని ఈ ఆల్గే అనేది యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో మ్యూచువలిస్టిక్ రిలేషన్షిప్. ఎగ్జాంపుల్ Chlorella lives in the gastrodermal cells of Hydra. Jeuchlorella lives in a planarian Convoluta roscofensis. So second type is commensalism. In this interaction, one organism is benefited and the other is neither benefited nor harmed. సో ఇంతకు మనం చెప్పుకున్న మ్యూచువలిజం ఆర్ సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ లో బోత్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్. ఒక్కదాని వల్ల ఇంకొకటి బెనిఫిట్ ని పొందుతున్నాయి. సో ప్యూర్ ఆర్ ఆబ్లిగేటరీ పాజిటివ్ ఇంటరాక్షన్ అన్నమాట అది. అయితే ఇక్కడ కమెన్సలిజంలో ఏంటంటే ఒక ఆర్గానిజం కంప్లీట్ బెనిఫిట్ ని పొందుతుంది, వెరాస్ ద సెకండ్ ఆర్గానిజం అది ఐదర్ బెనిఫిట్ ని పొందదు లేదా అలా అని ఎటువంటి హాము జరగదు దానికి. సో ఇట్ ఈస్ నైదర్ బెనిఫిటెడ్ నార్ హార్మ్, అది అట్లా మ్యూచువల్ గా ఉండిపోతుంది మోడరేట్ గా. సో లయన్స్, these are woody climbers that are rooted in the soil and climb up with the support of other trees and reach the top of the tree to expose their leaves to the sunlight. సో ఇక్కడ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కమెన్సలిజం ఏంటంటే లయన్స్. సో దీస్ ఆర్ వుడీ క్లైంబర్స్. సో వీటి యొక్క రూట్స్ సాయిల్లో ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి. అలాగే వీటికి వీక్ స్టెమ్స్ ఉండటం వల్ల అవి సపోర్ట్ కోసం వేరే స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నటువంటి ట్రీస్ మీద పాకుతూ పెరుగుతాయి. అయితే ఇప్పుడు థిక్ ఫారెస్ట్స్ లో చూసినట్లయితే
థిక్ ఫారెస్ట్, థిక్ జంగిల్స్లో పెద్ద పెద్ద ట్రీస్, హ్యూజ్ ట్రీస్, లార్జ్ టాల్ ట్రీస్ ఉంటాయి. సో అవి పైనంతా కవర్ చేసేస్తాయి. సో దట్ ఇలాంటి చిన్ని ప్లాంట్స్, కింద జీవించేటువంటి ప్లాంట్స్కి సన్లైట్ అనేది అందదు. సో దే ఆర్ లివింగ్ అండర్ ద షేడ్ ఆఫ్ హ్యూజ్ ట్రీస్. సో దీనివల్ల సన్లైట్ లేకపోతే దే ఆర్ అనేబుల్ టు అబ్జార్బ్ సన్లైట్ అండ్ దే కెనాట్ ఫోటోసింథసైజ్. సో ఎప్పుడైతే ఫోటోసింథసిస్ జరగదో దే కెనాట్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. సో దానికోసం ఏం చేస్తాయంటే ఇవి ఆ వుడ్ హ్యూజ్ ట్రీస్ యొక్క ట్రంక్స్ మీద పాక్కుంటూ పైకి వరకు వెళ్ళి అక్కడ ట్రీ టాప్ మీద ఎక్స్పోజ్ అయ్యి వాటి లీవ్స్కి సన్లైట్ని గ్యాదర్ చేసుకొని ఫోటోసింథసైజ్ చేసుకుంటాయి. సో ఇక్కడ లయన్స్, ఈ వుడీ క్లైంబర్స్ అనేది దే ఆర్ బెనిఫిటింగ్ ఫ్రమ్ ది హ్యూజ్ ట్రీస్. ఎందుకంటే వాటి సపోర్ట్ లేకుండా ఇవి క్లైంబ్ చేయలేవు, సన్లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోలేవు కాబట్టి. అలాగే ఈ హ్యూజ్ ట్రీకి దీనివల్ల ఎటువంటి బెనిఫిట్ లేదు, అలానే ఇవి పాకటం వల్ల వాటికి వచ్చేటువంటి నష్టం కూడా ఏం లేదు. సో ఇక్కడ వుడీ క్లైంబర్స్ ఏమో బెనిఫిట్ని పొందుతున్నాయి. వన్ ఆర్గానిజం ఈజ్ బెనిఫిటెడ్. నా అదర్ ఆర్గానిజం అంటే అక్కడ హ్యూజ్ ట్రీ అనేది ఇట్ ఈస్ నైదర్ బెనిఫిటెడ్ నార్ హార్మ్డ్. ఎగ్జాంపుల్ ఫైకస్, టీనోస్పోరా, బౌహినియా వాహ్లి ఎక్సెట్రా. Epiphytes. They are not rooted in the soil and they are autotrophic and depend on other plants only for support. సో ఇక్కడ ఇంతకు లయన్స్ చూసినట్టయితే దే ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద సాయిల్ అండ్ దే ఆర్ వీక్ స్టెమ్డ్. సో దే టేక్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ హ్యూజ్ ట్రీస్ అవి పాకడానికి. కానీ ఇక్కడ ఎపిఫైట్స్ వచ్చేసరికి దే ఆర్ నాట్ రూటెడ్ ఇన్ ద సాయిల్, దే ఆర్ ఆటోట్రాఫిక్, దట్ ఈస్ దే కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. అయితే ఇది సపోర్ట్ కోసం మాత్రం వేరే ప్లాంట్స్ మీద గ్రో అవుతూ ఉంటాయి. దే గ్రో ఆన్ ట్రంక్స్ ఆర్ లీవ్స్ ఆఫ్ అదర్ ప్లాంట్స్. వేరే ప్లాంట్స్ యొక్క లీవ్స్ మీద, ట్రంక్స్ మీద ఇవి క్రాల్ అవుతూ వాటి యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ని కొనసాగించుకుంటూ ఉంటాయి. Their roots contain hygroscopic substance called velamin tissue that can absorb moisture directly from the atmosphere. సో వీటి యొక్క రూట్స్లో వెలమిన్ టిష్యూ ఉండటం వల్ల ద నేచర్ ఆఫ్ దట్ టిష్యూ ఇస్ ఇట్ కెన్ డైరెక్ట్లీ అబ్జార్బ్ మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్. సో వాటర్ నది సాయిల్ నుంచి కాకుండా అది డైరెక్ట్గా అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకునేటువంటి స్పెషల్ నేచర్ వీటికి ఉంటుంది. అందుకే ఈవెన్ దో దే ఆర్ అన్రూటెడ్, దే ఆర్ నాట్ రూటెడ్ ఇన్ ద సాయిల్, దే ఆర్ గెటింగ్ మాయిశ్చర్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్. అయితే వాటర్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ దే నీడ్ సమ్ సపోర్ట్ ఫర్ దేర్ సర్వైవల్. సో అది షెల్టర్ లాగా వేరే ప్లాంట్స్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాయి ఇక్కడ. సో ఈ ఎపిఫైట్స్ అనేవి ఆ ప్లాంట్ యొక్క లీవ్ సర్ఫేస్ను, ట్రంక్ను, స్టెమ్ను యూస్ చేసుకుంటున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ బెనిఫిటెడ్. కానీ ఆ ప్లాంట్కి ఇది ఉండటం వల్ల ఒకట బెనిఫిట్ కానీ ఇటు నష్టం కానీ ఏది లేదు. సో న్యూట్రల్గా అట్లా ఉండిపోతుంది అది. ఎగ్జాంపుల్ మెనీ ఆర్కిడ్స్, హ్యాంగింగ్ మాసెస్, బ్రోమిలిడ్స్, ఓస్నియా అండ్ ఎలక్ట్రోనియా. So these are the positive interactions. Now let's learn about negative interactions. సో పేర్లోనే ఉంది నెగిటివ్ అని చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ వన్ పాపులేషన్ విల్ షో అ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది అదర్ పాపులేషన్. సో ఇక్కడ రెండు ఇంటరాక్షన్స్లో రెండు స్పీషీస్ మధ్యన సమ్ హార్మ్ఫుల్ ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి మనకి. సో ద మెంబర్స్ ఆఫ్ వన్ పాపులేషన్ దే ఇంటర్ఫియర్ విత్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ అదర్ పాపులేషన్. సో ఒక పాపులేషన్ వేరే పాపులేషన్ యొక్క గ్రోత్తో ఇంటర్ఫియర్ అవుతాయి. అంటే అక్కడ ఒక స్పీషీస్ ఇంకో స్పీషీస్ని తినేయడం కానీ, లేదా ఫుడ్ కోసము రెండు ఫైట్ చేసుకోవడం కానీ, లేదా ఒక స్పీషీస్ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ని ఎక్స్క్రీట్ చేయటం వల్ల అది టాక్సిక్గా అయ్యి వేరే స్పీషీస్ చనిపోవడం కానీ ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇంటరాక్షన్స్లో వచ్చేసరికి మనకి వన్ ఇంటర్ఫియర్స్ విత్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ అదర్ పాపులేషన్.
సో ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది చూస్తాం. దే ఆర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ exploitation. In this, one type or one species harm the other by making its direct or indirect use for support, shelter or food. సో ఇక్కడ వన్ స్పీషీస్ అనేది వేరే స్పీషీస్కి హామ్ని చేకూరుస్తుంది. సో ఇక్కడ మన టైప్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ టైప్ పారాసైటిజం. ఇట్ ఈస్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ ఇండివిజువల్స్ in which one is called parasite and other is called host. సో ఇక్కడ parasitism లో two species will be living in relation with each other. సో ఒక స్పీషీస్ మీద ఇంకొక స్పీషీస్ జీవిస్తూ ఉంటుంది. సో ఏదైతే ఒక స్పీషీస్ మీద జీవిస్తుందో దాన్ని పారాసైట్ అంటాం. అయితే ఏదైతే ఆ పారాసైట్కి ఒక సబ్స్ట్రేట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుందో, షెల్టర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుందో దాన్నే మనం హోస్ట్ అని చెప్తాం. సో ద పారాసైట్ derives food and shelter from the host. అయితే ఇక్కడ పారాసైట్ ఏం చేస్తుంది, షెల్టర్, ఫుడ్ హోస్ట్ నుంచి తీసుకుంటూ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ we can see is lice that are present in our hair, human hair. తలలో పేలు ఉంటాయి కదా, సో దీస్ ఆర్ పారాసైట్స్. సో మన హెడ్ ఆర్ స్కాల్ప్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్ ఫర్ దోస్ లైస్, కాబట్టి అది హోస్ట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ దోస్ లైస్, ఆ పేల్ అనేవి ఏం చేస్తాయి, ఇంటర్న్ మన బ్లడ్ని సక్ చేసుకొని మన షెల్టర్ని తీసుకొని హెయిర్ ఫాలికల్స్ మధ్యలో ఇంటర్న్ దే ఆర్ సెక్రెటింగ్ ఆర్ దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ దేర్ మల్టిప్లయింగ్ దేర్ పాపులేషన్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, అక్కడ సమ్ హెడ్ ఇంజరీ, ఎక్కువ పేల్ అయిపోతే హెడ్ ఇంజరీ, స్కాల్ప్ ఇంజరీ జరుగుతుంది. అలాగే సమ్ బ్లడ్ లాస్ జరుగుతుంది. నాట్ ఓన్లీ దట్, తలంతా కూడా మనకి స్పాయిల్ అయిపోయి దొరదొచ్చి, సో ఇట్స్ ఏమంటారు నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట హోస్ట్కి. కానీ పారాసైట్కి అక్కడ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ పారాసైట్ ఒక విధంగా హోస్ట్కి హామ్ని కలిగిస్తుంది, హాని చేస్తుంది. అందుకే ఇది నెగిటివ్ ఇంటరాక్షన్స్లోకి వస్తుంది. అయితే దే మే బి ఎక్టోపారాసైట్స్ ఆర్ ఎండోపారాసైట్స్. ఎక్టో అవుట్ సైడ్, ఎండో ఇన్సైడ్. సో ఎక్టోపారాసైట్ అంటే హోస్ట్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఉంటే కనుక ఎక్టోపారాసైట్ అని చెప్తాము, లోపల ఉంటే కనుక ఎండోపారాసైట్స్ అని చెప్తాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పారాసైట్స్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, వైరసెస్ ఎక్సెట్రా. Vascular plant parasites. Some vascular plants live as parasites on flowering plants. They may be stem parasites or root parasites. So కొన్ని వాస్క్యులర్ ప్లాంట్స్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ మీద పారాసైట్స్ లాగా జీవిస్తూ ఉంటాయి. అయితే అవి స్టెమ్ మీద జీవించినట్లయితే స్టెమ్ పారాసైట్స్ అని, రూట్ మీద జీవించినట్లయితే రూట్ పారాసైట్స్ అని చెప్తాం. దే మే బి ఆబ్లిగేట్ ఆర్ facultative. So obligate or means strict and facultative means not so strict. So total stem parasites, partial stem parasites, alage total root and partial root parasites ni చూస్తున్నాం. ఇక్కడ what is a total parasite and what is a partial parasite? So total parasite, it totally depends on the host for its growth, survival and reproduction. అంటే ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఆ పారాసైట్ హోస్ట్ మీద డిపెండ్ అయిపోతుంది. అంటే అన్ని అవసరాలకి కూడా అది హోస్ట్ మీదే డిపెండ్ అవుతుంది. ఫుడ్కి కానీ, షెల్టర్కి కానీ, రిప్రొడక్షన్కి కానీ. సో 100% డిపెండెన్సీ కనిపిస్తే దాన్ని మనం టోటల్ పారాసైట్ అంటాము. అయితే పార్షియల్ పారాసైట్కి వచ్చేసి మనకి ఏదో ఒక పర్పస్, 1 or 2 నీడ్స్ కోసమే అది హోస్ట్ని యూస్ చేసుకుంటుంది, మిగిలిన వాటికి దానికి అదే ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ద పార్షియల్ పారాసైట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హోస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ సర్టన్ రిక్వైర్మెంట్స్. అంటే వాటర్ కోసమో, ఫుడ్ కోసమో, షెల్టర్ కోసమో కొన్ని అవసరాల నిమిత్తం పారాసైట్ కనుక హోస్ట్ని వాడుకుంటే దాన్ని పార్షియల్ పారాసైట్ అంటాం. అలా కాకుండా ప్రతి అవసరానికి హోస్ట్ని వాడుకుంటే దాన్ని టోటల్ పారాసైట్ అని చెప్తాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్ కాస్కుటా, విస్కమ్, లోరాంథస్,
Orobanche, Rafflesia, Striga, Santalum, etc. Predation. In this, members of one species eat those of other species. Most predatory organisms are animals, but there are some plants also. సో ఇక్కడ ప్రిడేషన్ అంటే ప్రే ప్రేని తినటం అన్నమాట అక్కడ. సో అంటే ఏంటి, ఒక స్పీషీస్ వేరే స్పీషీస్ని తినే ప్రాసెస్నే మనం ప్రిడేషన్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ మోస్ట్లీ యానిమల్స్ ఉంటాయి, బట్ సమ్ ప్లాంట్స్లో కూడా మనం ఇవి చూస్తాము. ఎగ్జాంపుల్ వాటినే మనం కార్నివోరస్ ప్లాంట్స్ అంటాము. నెపెంథిస్, డ్రోసీరా, డయోనియా, యుట్రిక్యులేరియా, సరషినియా ఎక్సెట్రా. అలాగే ప్లాంట్ స్పీషీస్ కూడా కొన్ని హెర్బివోర్స్ వల్ల ఎఫెక్ట్ చేయబడతాయి. సో హెర్బివోర్స్ అంటే ఏంటి, ప్లాంట్ ఈటింగ్ యానిమల్స్, క్యాటిల్, బర్డ్స్, రోడెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్స్ని తిని జీవిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ హెర్బివోర్ అనేది వేరే ప్లాంట్ని తింటుంది. సో ఇది కూడా ప్రెడేషన్లోకే వస్తుంది. సెకండ్ టైప్ ఈస్ ఎమెన్సలిజం. In this, one organism does not allow other organism to grow near it. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఒక స్పీషీస్ వేరే స్పీషీస్ని దాని దగ్గరలో దరిదాపుల్లో జీవించటానికి అలౌ చేయదన్నమాట. అంటే ఇన్హిబిట్ చేస్తూ ఉంటుంది వేరే దాని గ్రోత్. వన్ ఆర్గానిజం ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ అదర్ ఆర్గానిజం. సో ఇది ఎందువల్ల జరుగుతుంది అంటే, ద ఫస్ట్ ఆర్గానిజం ఇట్ సెక్రెట్స్ సమ్ allelochemicals. So, and this phenomenon is called antibiosis or allelopathy. అంటే ఇది దీని యొక్క సెక్రెషన్స్ వల్ల, ఒక ఆర్గానిజం యొక్క సెక్రెషన్స్ వల్ల అదర్ ఆర్గానిజం అనేది జీవించలేకపోతే దాన్నే యాంటీబయోసిస్ ఆర్ ఎల్లెలోపతి అంటాం. అవి సెక్రెట్ చేసే కెమికల్స్ని ఎల్లెలోకెమికల్స్ అంటాం. అంటే నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ టాక్సిక్ అన్నమాట. ఇవి రిలీజ్ చేసినవి వేరే దానికి కనుక టాక్సిక్గా అనిపిస్తే, సో టాక్సిక్గా పనిచేస్తే దాన్నే మనం ఎల్లెలోకెమికల్స్ అని చెప్తాం. ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియా, యాక్టినోమైసిటీస్ అండ్ ఫంగై, దే ప్రొడ్యూస్ న్యూమరస్ యాంటీబయోటిక్స్ ఆఫ్ మెడిసినల్ ఇంపార్టెన్స్. సో వీటినే, ఈ కెమికల్స్నే మనము మెడికల్ పర్పస్లో యాంటీబయోటిక్స్ లాగా వీఆర్ యూజింగ్ టు క్యూర్ సమ్ డిసీజెస్. In plants, such chemicals are produced as secondary metabolites and are released into the soil through roots or leaf washes. సో కొన్ని ప్లాంట్స్లో ఈ కెమికల్స్ను సెకండరీ మెటబలైట్స్ లాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. అవి సాయిల్లోకి రిలీజ్ చేయబడతాయి, లేదా లీఫ్ వాష్ ద్వారా కూడా కిందకి సాయిల్లోకి చేరతాయి. ఎగ్జాంపుల్ సాల్వియా, కొరోటాన్ బోన్ప్లాండియానం, కాషియా టోరా ఎక్సెట్రా. Many plants produce toxic compounds against microbes and animals. అలాగే చాలా ప్లాంట్స్ మైక్రోబ్స్కి, యానిమల్స్కి అగెనిస్ట్గా కొన్ని టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ను కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ టైజిటస్ ఎరెక్టా అగెన్స్ట్ నెమటోడ్స్, అలాగే మైక్రోసిస్టిస్ అగెన్స్ట్ ఫిష్ అండ్ క్యాటిల్. అండ్ కాంపిటీషన్. It's a cold war between individuals for space, light, minerals, and water. Competition for light can be seen in dense forests, and that for space is seen in green lands or green grasslands, and that for water is seen in arid areas. సో ఇక్కడ కాంపిటీషన్ అంటే ఏంటంటే, ఒకే దానికోసము, ఒక సోర్స్ కోసము రెండు స్పీషీస్ కనుక కంపీట్ అవుతూ ఉంటే దాన్నే మనం కాంపిటీషన్ అంటాం. సో కాంపిటీషన్లో ఎప్పుడు కూడా ఒక స్పేస్ కోసము, లైట్ కోసము, ఫుడ్ కోసము, వాటర్ కోసం, ఏదో ఒక సోర్స్ కోసము ఫైట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి. సో జనరల్గా కాంపిటీషన్ జరిగినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎవరు విన్ అవుతారు అంటే, బలం ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళు విన్ అవుతారు. అంటే ద స్ట్రాంగర్ పర్సన్ విన్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ కాంపిటీషన్లో లైట్ కోసము డెన్స్ ఫారెస్ట్స్ చాలా థిక్గా ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు ఉంటాయి. సో పైదాకా వెళ్ళిపోయి వాటి యొక్క లీఫ్ లామినా అంతా మొత్తం పైకి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. సో దాట్ అక్కడ సన్లైట్ అనేది క్రింద జీవించే వాటికి, చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్కి దొరకదు. సో అక్కడ లైట్ కోసం అవి స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాగే గ్రాస్ ల్యాండ్స్లో స్పేస్ కోసము, అలాగే యారిడ్ ఏరియాస్లో వాటర్ కోసము అక్కడ కాంపిటీషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది.
Competition is of two types, interspecific and intraspecific. So interspecific competition ante it occurs between individuals of two different species. Ante inter means in between, specific species in between different species anamata. Intraspecific, intra means inside or within. So within the same species, ఒకే స్పీషీస్ లో డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ కి మధ్య కనుక కాంపిటీషన్ జరిగితే ఇంట్రా స్పెసిఫిక్ కాంపిటీషన్ అంటాం. అలా కాకుండా వేరే వేరే స్పీషీస్ కి మధ్యలో కనుక కాంపిటీషన్ జరిగితే దాన్ని ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ కాంపిటీషన్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ లాంటానా, యుపటోరియం, పార్థీనియం, ఐకార్నియా ఎక్సెట్రా. So this is about our topic, biotic factors. So biotic factors are nothing but the living factors. So what are the type of interactions that are occurring in nature? పాజిటివ్ ఇంటరాక్షన్స్, నెగిటివ్ ఇంటరాక్షన్స్, వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం స్టడీ చేసాము. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ మ్యూచువలిజం అండ్ సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ గురించి స్టడీ చేసాం ఈ యూనిట్లో, ఈ చాప్టర్లో. సో Vivek Botany textbook is the best source of reference. You also can go through in Google search. There are so many videos also for your easy understanding. Thank you.